Mabada ashati. Mabada otora shahata. Estohoria. Estom babada ashata. Estahari. Ekambabada otora. Thank you, Jesus. Estohoria. Ekambabada oshota. Estohoria shamba. Estohoria shamba. Yakata. Estohoria. Ekambabada oshota. Estoria shambabada akita. Estoria stombabada. Yakata imabada osha. Estoria shamba. Estombabada estita. Ekambabada otota. Ishamba. Thank you, Jesus. Estahata. Ekambabada otora shaha. Stambabada otota. Eshata. I have come to India once before. నేను ఇంతకుముందు ఇండియా ఒకసారి వచ్చాను. I will never forget the faces of India. ఇండియాలో ఉన్న ముఖములు నేను ఎన్నటికీ మర్చిపోను. When I lay down to go to sleep at night, I see your faces. నేను రాత్రి పండుకుంటానికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ముఖములు నాకు గుర్తుకొస్తూ ఉంటది. You are such a special, precious people. మీరు చాలా చాలా ప్రశస్తమైన వాళ్ళు. I love you very much. నేను మిమ్మల్ని అధికంగా ప్రేమిస్తున్నా. I thank God He has brought me here tonight దేవుడే నన్ను ఈ రాత్రి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారని నమ్ముచున్నా. and tomorrow. రేపు కూడా. And He definitely has a message ఆయనకు ఒక సందేశం ఉంది మీ కొరకు. for every person here. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సందేశం ఉంది. So I want you to open up your minds. మీ యొక్క మనసును విప్పండి. Open up your hearts. మీ హృదయమును విప్పండి. To learn something about the fullness of God. దేవుని యొక్క సంపూర్ణత గురించి నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడండి. Because I have learned much just getting prepared for this. నేను దీనికోసం చాలా సిద్ధపడి వచ్చా. నేను నేర్చుకున్నాను ఆ ప్రాసెస్లో. I think you are here tonight మీరు ఇక్కడ ఎందుకున్నారంటే ఈ రాత్రి and tomorrow రేపు కూడా because you love God. మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారు కనుక ఇక్కడ ఉన్నారు. I don't think you would be here if you didn't. లేకపోతే మీరు ఇక్కడ ఉండరు ఈ రాత్రి. It would take me years to tell you what God has done for me. కొన్ని సంవత్సరాలు పడితే దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన కార్యం చెప్పాలంటే. When I was a little girl, నేను ఒక చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు my family went to church. నా ఒక కుటుంబము చర్చికి వెళ్ళేది. And we would have missionaries come from around the world. లోకమంతటిలో నుంచి మిషనరీస్ మా ఇంటికి వచ్చేవారు. And I would dream of this. నేను Never thinking I would be one. నేను అందులో ఒకడుగా ఉండేదాన్ని. I was going to be an entertainer. An entertainer, a singer, a movie star, whatever. ఓకే, నేను ఒక ఎంటర్టైనర్గా ఉండేదాన్ని. That's what I wanted to do with my life. నా జీవితంలో అలాంటి ఒక ఎంటర్టైనర్గా దేవుడు నన్ను చేయాలని అనుకునేదాన్ని. And I knew Jesus since I was a little bitty child. చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడే యేసయ్య తెలుసు నాకు. And see, there are many kinds of Christians. చాలా రకరకాల క్రైస్తవులు ఉన్నారు. But God wants you to be a Christian in His fullness. మరి ఎలాంటి క్రైస్తవుడిగా మీరుండాలంటే దేవుని సంపూర్ణతలో. And so there will be some secrets కనుక కొన్ని రహస్యాలు ఉంటాయి. that I will give you these 2 days. ఈ 2 రోజుల్లో ఈ సంపూర్ణతలకు రావాలంటే కొన్ని రహస్యాలు ఇస్తాం. From my experience. నా అనుభవాల్లో నుంచి. You see, when I was this young lady's age, నేను మరి ఈ బిడ్డ ఒక వయసులో ఉన్నప్పుడు I knew what I knew at that age. నేను అసలు దేవుడిని బాగా తెలుసుకున్నా. And now as you grow and you go through all the experiences of God ఇప్పుడు in దేవునితో life, ఉన్న అనేక అనుభవాల్లో నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు God even becomes more than you ever thought. దేవుడు ఇంకా దగ్గరగా ఉంటారు, యథార్థంగా ఉంటారు మన కొరకు. And you can find comfort
in any nation of the world. ఏ దేశంలో అయినా సరే ఆయన యందు ఆదరణ మనకు కలుగుతాయి. In your little airplane seat, ఈ చిన్న ఏరోప్లేన్ సీట్లో కూర్చుని వచ్చాం, or your little bed at night, wherever you're sleeping. ఎక్కడ కూర్చున్నా ఎక్కడ పడుకున్నా సన్నిధి ఉంటుంది. You'll pull the covers up over your head. అసలు ఆ ఒక కవర్ పైకి పెట్టుకుని అది కప్పుకుని బెడ్షీట్ కప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు అక్కడ కూడా ఉన్నారు. He has you in the palm of his hand. ఆయన మిమ్మల్ని అరచేతిలో ఉంచి ఉన్నారు. He will care for you. ఆయన మీ గురించి And he is పట్టించుకుంటారు. all sufficient. ఆయన సర్వ సంపూర్ణుడుగా దేవుడు. So we're going to search the fullness of God this weekend. సో దేవుని సంపూర్ణతను చూడపోవచ్చున్నాం. And I'm so happy to be here. నేను ఇక్కడ ఉండడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. Now, I asked 2 young men if they would come forward. ఇద్దరు యవనస్తులు ముందుకు రావాలి. రండి. You're going to get me up on this stage. మీరు ఇద్దరు కూడా నన్ను స్టేజ్ పైకి ఆ పైన నిలబడండి. అక్కడ Now, let's go into our scripture. Now, I was told that our scripture was 2 Corinthians 9:8. Is that correct? 2 కొరింథీయులు Okay. 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం. Okay. 9వ అధ్యాయం 8వ వచనం. Okay. So that will be our scripture for this weekend. సో ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ అంతటిలో అది మన వాక్యంగా ఉండపోవచ్చున్నది. But I think you will find that there's so much more to this scripture కానీ ఈ యొక్క వాక్యంలో ఇంకా చాలా లోతైన విషయాలు ఉంది than what I always thought was there. అసలు నేను తలంచుకున్న దానికన్నా లోతైన అంశాలు ఇందులో ఉంది. Okay, I'm going to read from verse 6. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో నుంచి మీరందరూ వ్యక్తిగతంగా చదువుకోనండి. Yeah. Okay. But this I say, he that soweth sparingly shall reap also sparingly. తెలుగులో ఎవరైనా చదువుతారా ఒకరు? And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. అక్కడ రాయబడి ఉన్నది కొంచెంగా విత్తువాడు అధికంగా కోస్తాడని. Every man according as he purposed in his heart. ఎవరు వాళ్ళ మనస్థితులను బట్టి అక్కడ విత్తుతారు. So let him give. కనుక వాడు ఇచ్చును కాక. Not grudgingly or of necessity. మీరు చదువుకోనండి తెలుగులో. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you. Okay, go ahead. That ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. మీ ఎడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు. Yes. Do we have someone? Okay. As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. చదవండమ్మా. అతని నీతి నిరంతరము నిలుచును. Okay. All right. Now, this scripture, as you look at it and study and meditate upon it and go to the Lord, is about giving. ఈ యొక్క వాక్య భాగమును మనం చూస్తుంటే అది ఇచ్చుట గురించి మాట్లాడుతున్నారు. But it's not only giving about money. కనుక ఇచ్చుట విషయంలో ఇక్కడ డబ్బుల గురించి మాత్రం కాదండి. Now, in all the earth, భూమి అంతట్లో there are 2 groups of people. 2 గుంపుల ప్రజలు ఉన్నారు. It makes no difference if you're Hindu, Christian, whatever nation you are from, you belong to one of these groups. మీరు ఏ దేశానికి చెందిన ఏ మతస్థులైనా హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా 2 గుంపుల ప్రజలు మాత్రం ఉంటారు భూమి మీద. The first group are people who are givers. మొదటి గుంపు ఇచ్చే జనం, ఇచ్చే స్వభావం కలిగిన జనం. The second group is people who are takers. రెండోది తీసుకున్న జనాంగం. In your family, మీ కుటుంబంలో you think, మీరు అనుకుంటారు, you know immediately, everyone in your family, if they are a giver
or if they are a taker. మీ కుటుంబంలో మీ బిడ్డలవని భార్య అని భర్త అవని ఒక వ్యక్తిని మీకు తెలుసు బాగా, వాళ్ళు ఇచ్చే తత్వం ఉందా తీసుకునే తత్వం ఉందా అని. Even your friends. మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే అంతే. Everybody on earth falls in between one of these groups. భూమి A పైన giver ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా అయితే ఇచ్చేవాడుగా ఉంటారు, లేకపోతే తీసుకునేవాడుగా ఉంటారు. a giver or a taker. ఇచ్చేవాడు కానీ లేకపోతే తీసుకునేవాడు కానీ. Now before we look at the fullness of God, దేవుని యొక్క సంపూర్ణత చూసే మునుపు you must know that he is the supreme giver. ఆయన అందరికన్నా అధికంగా ఇచ్చే గుణమున్న వ్యక్తి అని గ్రహించాలి. When I was little, I did not understand this. నేను చిన్నప్పుడు నాకు వీటి గురించి నాకు అర్థం కాల. As you grow in the Lord, you begin to see the great giver that God is. దేవునిలో ఎదుగుతూ ఉంటుండగా దేవుడు ఎంతగా ఇచ్చే గుణం ఉందనేది మనకు అర్థమవుతాయి. When you are young, so many times you're just thinking of yourself and what you want and what you need all the time. మీరు యవ్వన కాలంలో ఉన్నప్పుడు మీకేం కావాలి, ఏం పొందుకోవాలి, ఏం కొనాలి, ఈ తలంపులు ఉంటారు. And people give into your life and give and give. So and the Lord does too. మీరు యవ్వన కాలంలో చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలు ఇస్తూ ఉంటారు. దేవుడు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. But as you grow, కానీ మీరు ఎదుగుతూ కొలది there are so many needs చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి మీకు. that you see that you must become a giver. అప్పుడు ఆ అవసరతల మధ్యలో మీకు అర్థమయ్యే ఒక విషయం ఉంది, మీరు ఇచ్చే వ్యక్తిగా మారాలని. Usually the mother ఇంట్లో సహజంగా తల్లి is one of the biggest givers in the family. అసలు జీవితంలో కుటుంబంలో అందరికన్నా అధికంగా ఇచ్చేది ఎవరంటే ఇంటిలో తల్లి. And then the father. ఆ తర్వాత తండ్రి. And they are giving to their children all the time. వాళ్ళ బిడ్డలకి ఇస్తూ ఉంటారు. So has God to you and me. అలాగే దేవుడు మనకు కూడా మీకు కూడా ఇస్తూ ఉంటున్నారు. He gave to you in your life when you didn't even know he was there. మీరు అసలు మీ జీవితంలో ఆయన ఉన్నారని కూడా తెలుసుకున్న రీతిలో ఉన్న రోజుల్లో మీకు ఆయననే ఇచ్చారు. So to talk about the fullness of God, we have to understand what the scripture you selected means. కనుక మనం దేవుని సంపూర్ణత అంటే తెలుసుకోవాలంటే ఈ వాక్య భాగం ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. If you only know the fullness of God like peace and joy and happiness, దేవుని సంపూర్ణత తెలుసుకుంటానికి ఆయన సమాధానం, సంతోషము ఇది మాత్రం తెలుసుకుంటే that's not the fullness of God. అది సంపూర్ణత కాదు. The fullness of God involves compassion, దేవుని సంపూర్ణతలో కనికరం ఉంటుంది, anger, కోపం ఉంటుంది, wrath, ఆ ఉగ్రత ఉంటుంది, hurt feelings. అసలు ఆ గాయాలు కలిగిన మనస్థితి ఉంటుంది. The fullness of God is his whole personality. అసలు ఆయన సంపూర్ణతలో ఆయన పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. You know, God looks at each of us who are Christians. మనము క్రైస్తవులుగా ఒక్కొక్కరిని దేవుడు గమనిస్తూ చూస్తూ And ఉంటారు. when you do not do what you're supposed to do for God, మనం దేవుని కొరకు మనం చేయవలసినది చెయ్యనప్పుడు it breaks his heart. ఆయన హృదయం పగిలిపోతూ ఉంటది. Has anyone in here ever been hurt? ఎవరైనా ఇక్కడ హృదయానికి గాయాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారా? Have you? How many of you have been hurt? ఎంతమంది గాయాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ? All of us. All of us. ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక రీతిలో ఎప్పుడో ఒక రీతిలో. That's how God feels, but so much greater. దేవుడు చూడండి ఎన్ని గాయాలు కలుగుతూ ఉంటది You దేవునికి. are his child. మీరు ఆయన కుమారుడు కుమార్తె. He created this earth, and when he looks down here, it breaks his heart. ఆయన భూమిని సృజించారు, మిమ్మల్ని సృజించారు. పరలోకంలోంచి తొంగి చూసినప్పుడు ఆయన హృదయం పగిలిపోతుంటది కొన్నిసార్లు. To see what his creation has become. ఎందుకంటే ఆయన సృజించిన ఆయన సృష్టి ఏ స్థితిలో అయి మారిపోయారు అని. You must never think of God with no feelings again. దేవునికి హృదయాలలో గాయాలు కలగదు అని అనుకోమాకండి. When you give your life to God, మీరు మీ జీవితమును ప్రభువుకి ఇచ్చినప్పుడు and you say like Jesus, not my will but yours be done. మీరు యేసయ్యలాగా దేవా నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే అని God is చెప్పినప్పుడు very happy దేవుడు చాలా సంతుష్టుడుగా ఉంటారు. because he made you
to glorify him. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చేయటానికి కారణమే ఆయన్ని మహిమపరచటానికి. And when you give back to God అప్పుడు మీరు దేవునికి తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు what he gave you, which is life, మీకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ జీవితమును ఆయనకి తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు then you began to enter into the fullness of God. అప్పుడు దేవుని సంపూర్ణతలోకి మీరు అడుగు వేయటం మొదలు Many పెడతారు. of us just go in a part of God. మనలో చాలా మంది ఒక చిన్న రీతిలోనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాం. And many of us think that God is just there for us. మన కోసమే దేవుడు ఉన్నారు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటాం మనం. But to get into the fullness of God, you must realize you are there for him. కానీ దేవుని సంపూర్ణతలోకి మనం వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన కోసం ఉన్నామన్న మనస్థితి You ఉండాలి. are his hands, you are his feet. మీరు ఆయన చేతులు, మీరు ఆయన కాళ్ళు. Your face is the face everyone sees. మీ ముఖమే అందరికి కనిపించే ముఖం. If you act like some people act today, and you say you're a Christian, it breaks his heart. కొంతమంది లాగా మీరు కూడా ప్రవర్తిస్తూ మీరు క్రైస్తవుడు అని చెప్తే దేవుని హృదయము ఎంత గాయపడుతూ ఉంటుందో. So when we talk about, we're just getting started tonight, but when we talk about the fullness of God, you've got to understand there's probably some of God you don't know yet. కనుక మనం దేవుని సంపూర్ణత గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా దేవుళ్ళలో తెలుసుకున్న కొన్ని ఏరియాలు ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి. So will you be open to hear what I have to say? కనుక ఈ దినం నేను మీతో మాట్లాడపోవచ్చున్నందుకు మీరు హృదయం తెరిచి ఉంచుతారా? గట్టిగా ఆమేన్ చెప్పండి. Because it will enrich your understanding of who God is. ఎందుకంటే అది దేవుడు ఎవరై ఉన్నారో అన్న వాటి గురించి మీ యొక్క ఆలోచనను ఆ విశాలపరుస్తూ ఉంటది. Okay. Now, before we leave givers, let's think about God as a giver, and because this is what our scripture is talking about. Repeat after. Go ahead. ఇక్కడ దేవుడు ఆ ఇచ్చే గుణం కలిగిన దేవుడు అనేది మనం ఇప్పుడు వాక్యంలో చదువుకున్నాం. Okay. Repeat after me or her. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు రిపీట్ చేయండి. God is the supreme giver. దేవుడు అధికంగా ఇచ్చే దేవుడు. Okay. Now then, we have to go to the verse John 3:16. ఇప్పుడు యోహాను సువార్త 3:16లోకి అందరూ వెళ్దాం. If you're a Christian, you know this verse. ఈ వాక్యము క్రైస్తవుడిగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. For God so loved the world దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు. that he did what? కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని What did he give? What did he do? విశ్వసి He gave his son. He what? He gave. Yes. Say it with me in your language. For God so loved the world దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు. మీకు తెలిసిన వాక్యమే చెప్పండి. that he gave. కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని ఇచ్చెను. Do you understand that if God had not given ఒకవేళ దేవుడు కనుక ఇవ్వకపోయి ఉంటే Jesus, there would be no way for you and me to enter heaven. దేవుడే కనుక యేసేని మన కొరకు ఇవ్వకపోతే మీరు పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఇంకా మార్గం లేదు. I'd like for you to stand up if you are a father. If మీరు you're a ఇక్కడ father, తండ్రులు ఉంటే అందరు లేచి నిలబడండి. తండ్రులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి నిలబడండి. తండ్రులుగా ఉన్న వాళ్ళు లేచి నిలబడండి. now keep standing. అలాగే నిలబడండి. How many of you have sons? ఎంతమందికి కుమారులు ఉన్నారు? Almost all of you. అందరికి ఉన్నారు. Can you imagine you giving your son? మీ కుమారుని ఇచ్చేయడం అలాగా మీరు తలంచుకోగలరా? Think of it for just a moment. ఒక్క క్షణం మీరు ఆలోచించండి. Think of you giving your son. మీ కుమారుని అలాగే ఇచ్చేయటం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. He left heaven for 33 years. ఆయన పరలోకము తండ్రి సన్నిధిని 33.5 సంవత్సరాలు విడిచిపెట్టారు. Before he went back. తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళటానికి 33.5 సంవత్సరాలు పట్టింది. He became known as a man Jesus. ఆయన ఇక్కడ యేసు అని తెలియబడిన మనుష్యుడుగా ఉన్నారు. And he suffered ఆయన శ్రమలు అనుభవించారు. many things. అనేక రీతిలో అనుభవించారు. For you and I to have the fullness of God. నేను మీరు దేవుని సంపూర్ణతలో రావటానికి అదన్నీ చేశారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం.
He died on a cruel cross. ఆయన ఘోరమైన ఒక సిలువలో మరణించారు. Isaiah said he was beaten so badly you could not recognize him. యెషయా భక్తుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన స్వరూపమైన సొగసైన లేకుండా ఆయన రూపమే మారిపోయింది. So God gave Jesus. కనుక దేవుడు కుమారుడైన యేసుని ఇచ్చారు. What did Jesus give? యేసు ఏమిచ్చారు? His life. తన ప్రాణమునిచ్చారు, జీవమునిచ్చారు. What are you giving? మీరేమిస్తున్నారు? Thank you. May be seated. మీరు కూర్చోండి. Let's let all the mothers stand up. తల్లిలందరూ లేచి నిలబడండి. Precious. God bless you, mothers. తల్లిలారా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక. You know those little babies you held? మీరు చిన్న బిడ్డలుగా మీ చంటి బిడ్డల్ని ఎత్తుకున్నారు కదా. Nobody like them in the whole world to you. అసలు వేరే ఎవరికి మీ అంత ఇష్టం ఉండదు మీ బిడ్డని. Many of them have grown up to be adults today. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు. But your love has not changed for అయినా them మీ ప్రేమ ఎక్కడ మారలేదండి మీ బిడ్డల విషయంలో. at all. అస్సలు మారలేదు. In fact, it grows more. అది ప్రతిరోజు ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. Yes. So I would think probably half of your prayers go for your children. మీ జీవితంలో సగం ప్రార్థనలు మీ పిల్లల కోసమే మీరు చేస్తుంటారు. And your grandchildren. మీ యొక్క మనవళ్ళు మనవరాల కోసం. And what are you praying for them? వాళ్ళ కోసం ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు? You are praying for the fullness of God to come into their life. వాళ్ళ జీవితంలో దేవుని సంపూర్ణత రావాలని ప్రార్థించండి. You are praying for every need to be met. వాళ్ళ జీవితంలో ప్రతి అవసరతలు తీరాలని And ప్రార్థిస్తున్నారు. that's what this scripture is talking about. ఈ వాక్యము అదే మనకు తెలియపరుస్తుంది. Meeting our needs. మన అవసరతలు తీర్చబడుట. Now, if you will listen carefully, మనం శ్రద్ధగా వింటే you're going to find how to get your needs met. మన జీవితంలో అవసరాలు ఎలాగ తీర్చబడతాయి అనే రహస్యం నేను చెప్పబోతున్నా. Now, God is not a liar. దేవుడు అబద్ధికుడు కాదండి. If the Bible says it, బైబిల్ ఒకటి చెప్తే it is so. అది అంతే, అది నిజమే. Do you agree with that? మీరు అది ఒప్పుకుంటున్నారా? ఆమేన్ Okay. గట్టిగా చెప్పండి. Thank you, mothers. You may be seated. తల్లిలారా కూర్చోండి. Okay, now we're talking about a father's love and a mother's love. ఇప్పుడు తండ్రి ప్రేమ గురించి తల్లి ప్రేమ గురించి మాట్లాడబోతున్నా. Now, coming over here to you, while I was in one of the planes, నేను ఒక ప్లేన్ లో వస్తూ ఉన్న దారిలోనే the Lord gave a word to me for this conference. దేవుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ కోసం నాకు ఒక వాక్యం ఇచ్చారు. I heard it loud and clear, అది నేను చాలా స్పష్టంగా విన్నాను. but I didn't understand it. అది నాకు అర్థం కాలేదు. I'm old enough that I don't argue with God anymore. నేను చాలా పెద్ద వయసు అయ్యాను కనుక ఇప్పుడు I దేవుడితో just పోట్లాడటం లేదు. I listen until He explains it to me. నేను ఆయన నాకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వరకు కాముగా ఉంటా. But I thought in my mind, God, how will this go with? How is that word going to go with this? ఇప్పుడు ఈ వాక్యము ఈ కాన్ఫరెన్స్ కి ఎలాగా దీనికి సంబంధం అని అడిగాను. The word that He gave me, ఆయన ఇచ్చిన వాక్యం ఏంటంటే when you are able to do it, will unlock the door that leads to the fullness of God. నేను చెప్పబోయే వాక్యమును మీరు గ్రహించగలిగితే మీ సంపూర్ణతలోకి నడవటానికి అదొక తాళపు చేయి. The word is to forgive. ఆ ఒక మరి మాట ఏంటంటే క్షమాపణం. I never realized that the biggest part of that word was give. అసలు ఆ క్షమాపణం ఆ దానికి ఒక పెద్ద అర్థము ఇచ్చుట అనేది నాకు అర్థం కాల. Did you ever think about forgive as giving? అసలు ఎప్పుడైనా క్షమించుట ఇచ్చుటకి సంబంధం ఉందని తెలుసా మీకు? I never thought of that. నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. The word is for give. అసలు చూడండి, ఫార్ గివ్, గివ్ అన్నమాట అందులోనే ఉంది. It means you have to do this. ఎందుకంటే మీరు ఇది చెయ్యాలని.
Now, Jesus had much to speak about forgiveness. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు క్షమాపణ గురించి అనేక విషయాలు మాట్లాడారు. And as I was coming over here in that big airplane, and I heard the Holy Spirit say, forgive for this conference. అసలు పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ ప్లేన్ లో వస్తూ ఉంటుండగా నాకు చెప్పే మాట అది, ఫర్గివ్, క్షమించుట. I didn't understand it. I did not tell